फटाफट देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ निर्मलजीत कौर ते देश दुनिया च की कुछ रहा खास मनोरंजन खेड जगत ते करांगे व्यापार दी गल। सब तो पहला नजर सूबाई खबरां ते। भाजपा विधायक ते होए हमले दे मामले च भाजपा दा वफद राजपाल नूं मिलिया ते मंग पत्र सौंपिया। इस मौके बीजेपी वालों सीएम रिहायश के बाहर जम के हंगामा किया गया ते नाल ही कैप्टन सरकार खिलाफ नारेबाजी भी की गई है। इस प्रदर्शन दौरान प्रदर्शनकारियों ने कैप्टन सरकार की कारगुजारी ते भी सवाल चुके ते इस तो बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों नूं हिरासत च लै लिया है। बीजेपी विधायक की कुटमार ते गुस्से विच आए बीजेपी वर्करां ने वख-वख थाई रोस प्रदर्शन किया है। दस दिए कि बीते दिन मलोड़ च भाजपा विधायक की कुटमार होने का मामला सामने आया सी, जिथे विधायक अरुण नारंग की भी कुटमार की गई सी। ਧੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਗ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ। इस मौके गगनजीत बरनाला ने रैली ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੰਦਰਜੀਤ ਗੋਲਡੀ ਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕਾਕਾ ਵੀ ਇਸ ਰੈਲੀ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਈਟੀਟੀ ਦੇ ਟੈਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। इस प्रदर्शन दौरान अध्यापिका ते पुलिस विचाले झड़प हो गई ते पुलिस ने अध्यापका ते लाठीचार्ज भी किया। एक ट्रक वालों शहीद भगत सिंह नगर के पिंड आसरो दे विच नाके ते खड़े पंजाब पुलिस के एएसआई नूं टक्कर मारन का मामला सामने आया है। इस घटना तो बाद एएसआई की मौके ते ही मौत हो गई ते ट्रक चालक खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पंजाब अंदर भी हुण रिलायंस स्टोर चालकों ने किसानों को समर्थन देंदे हुए खेती कानूनों रद्द होने तक स्टोर बंद रखने का फैसला लिया है। फतेहगढ़ साहिब विखे अजिही एक स्टोर मालिक ने न केवल किसानों का समर्थन किया बल्कि यह मालिक काले कानूनों दी कापियां साड़न वेले भी किसानों के नाल रहा। दूजे पासे फलौर विखे संयुक्त किसान मोर्चा वालों भी होली के मौके खेती कानूनों दी कापियां साड़ियां गईयां ने। खेती कानूनों खिलाफ किसानों का अंदोलन लगातार जारी है ते इसे तहत वख-वख थाई रैलियां करके भी किसान मजदूर नूं एकजुट किया जा रहा है। लुधियाना च किसानों ने महापंचायत रखी बाईपास दाणा मंडी दे विच किसान किरती मजदूर महा रैली विच वड्डी गिणती दे विच किसानां ते मजदूरां ने इकट्ठे होकर खेती कानूनों का विरोध किया। बीकेयू प्रधान बलवीर सिंह राजेवाल, भारतीय किसान यूनियन के प्रधान हरमीत सिंह कादिया ते सुप्रीम कोर्ट के वकील पानू प्रताप सिंह समेत होर वड्डे किसान आगू रैली च विशेष तौर पर शामिल हुए। किसान आगुओं वालों खेती कानूनों नूं रद्द कराउण तक संघर्ष जारी रखने का ऐलान किया गया। समराला के नजदीक पैंदे पिंड विच उस समय दहशत फैल गई जदों देर रात मोटरसाइकिल ते घर परत रहे एक नौजवान ते कुछ व्यक्तियों वालों तेजदार हथियारों नाल हमला कर दिता गया, जिस कारण नौजवान जसवीर सिंह की मौके ते ही मौत हो गई है। जानकारी मुताबिक कथित व्यक्तियों वालों लुट खोह की वारदात नूं अंजाम देण लई यह हमला किया गया। दस दिए कि पुलिस वालों 302 की धारा तहत मुकदमा दर्ज करके दोषियों की भाल शुरू कर दी गई है। देश भर दे विच होली का त्योहार बड़ी धूमधाम दे नाल मनाया जाता है, पर अजकल के दौर च कई तरह के मिलावटी रंगा कारण होली के त्योहार ते लोग किनारा करते नजर आ रहे हैं। फरीदकोट के बालाजी संघ वालों निवेकला उपराला करते हुए समागम तहत फुल्लां दी होली मनाई गई है ते नाल ही कृष्ण भगवान के भजनां ते श्रद्धालु खूब झूमे। इस समागम च परिवारां नाल भगत शामिल होए अते मिल के इस त्योहार दीयां खुशियां सांझियां कीतियां। इस पासे जिथे अमृतसर के दुर्गियाना मंदिर दे विच होली का त्योहार वख-वख राज्यों तो पहुंचे श्रद्धालुओं ने बड़ी श्रद्धा ते उत्साह दे नाल मनाया है ते नाल ही इत्थे कृष्ण जी की मूर्ति नूं भी रंग लगाया गया। उत्थे तलवंडी भाई विच होली के पवित्र दिहाड़े मौके हर साल की तरह इस साल भी बाबा खेतरपाल जी के मंदिर दे विच श्रद्धालु वड्डी गिणती दे विच पहुंचे ने ते श्रद्धालुओं ने बाबा जी की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद हासिल किया। गुरदासपुर दे विच लंगर दौरान गोलियां चलन का मामला सामने आया, जिथे पिंड भुल्ले चक विच आपस दे विच दो गुट भिड़ गए ने। दस दिए कि लंगर होले महल्ले ते लगाया गया सी ते इस पूरी घटना च एक नौजवान भी जख्मी होया है।
ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿਸਤੌਲ ਸਣੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ ਇੱਕ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਿਆ 'ਚ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸਲਫਾਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਵਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਦਾ ਖੌਫਨਾਕ ਮੰਜ਼ਰ ਉਦੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਖੇਡਦੇ ਸਮੇਂ ਦਰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਭਾਰਤ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ, ਐਨਜੀਓ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 4 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜਦਕਿ 3 ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੰਮੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੜੀਂਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੌਂਸਲਰ ਪੂਜਾ ਲੂਥਰਾ ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 22 'ਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਵਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਉਧਰ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੁਕਾਮ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਮਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਿਤਾਲੀ ਰਾਜ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹਨ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦਵਾਕਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦੌਲਤਾਬਾਦ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਫਲਾਈਓਵਰ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ 'ਚ 2 ਮਜ਼ਦੂਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਨਗਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਭੱਜ ਦੌੜ ਪੈ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਆਫਤ ਦਰਮਿਆਨ 28 ਜੂਨ 2021 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਮਰਨਾਥ ਸ਼ਰਾਈਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਬਿਊਰੋ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਬੇਵਾਰ ਲਿਸਟ ਪੂਰੇ ਪਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸੁਲਾਵੇਸੀ ਟਾਪੂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਧਮਾਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 9 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹਮਲਾਵਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 4 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਅਤੇ 5 ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀ ਸਨ। ਮਾਂਚੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰਾਮ ਲਾਈਨਾਂ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 18 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਟਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਟਰਾਮ ਟਰੈਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਅਪਰਾਧਾਂ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 150 ਲੋਕ ਸੈਂਟ ਪੀਟਰਸ ਸਕੁਆਇਰ ਵਾਲੇ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਬਰਾਊਨਟਨ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇੱਕ 11 ਸਾਲਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਤੰਬੂ 'ਚ 1 ਸਾਲ ਸੌ ਕੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 4,40,000 ਪੌਂਡ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੈਕਸ ਦੀ ਜਸਟ ਗਿਵਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਰਿਕ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ 'ਚ ਇੱਕ ਕਲਾਡੀਓ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਜੀ ਸਕੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ 44 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁੱਠਾ ਸਿਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਜਗਤ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਰਹੇ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਫਾਇਦਾ, ਕਿਸ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ, ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਰਿਟੇਲ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਮੁੜ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੁੜ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ 'ਚ ਡਰ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਟੋਰਸ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਵੇਂ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਚੰਗੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੂਤੀ ਧਾਗੇ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। AEPCI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਤੀ ਧਾਗੇ ਦੇ ਰੇਟ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਟੀਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੀਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ JSW ਸਟੀਲ, JSPLA, MNS ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਮਾਰੂਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਟੋਇਟਾ ਨੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵਧੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਗੱਪਸ਼ਪ ਦੇ ਵੱਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਕਟਰੈਸ ਤਾਪਸੀ ਪੰਨੂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਲੇਟਲੇਟਸ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਤਿਲੋਤਮਾ ਸੋਮ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਤਾਪਸੀ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਿਲੋਤਮਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਦੋਸਤ ਦੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਪਲੇਟਲੇਟਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਅਤੇ ਤਾਪਸੀ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਪਸੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਐਕਟਰ ਨਵਾਜ਼ੁਦੀਨ ਸਦੀਕੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਸੁਨੰਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਕੀ ਜਾਏ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਜ਼ੁਦੀਨ ਸਦੀਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਲੁੱਕ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਾਂਸ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਬੋਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਤੇ ਗੀਤ ਲੇਖਕ ਜੌਨੀ ਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਆਵਾਜ਼ ਬੀ ਪ੍ਰੈਂਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਸ ਐਲਬਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵੱਲ। BCCI ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਸੌਫਟ ਸਿਗਨਲ ਨਿਯਮ ਨੂੰ IPL ਤੋਂ ਹਟਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਥਰਡ ਅੰਪਾਇਰ, ਮੈਦਾਨੀ ਅੰਪਾਇਰ ਅਤੇ ਨੋ ਬਾਲ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕੇਗਾ। BCCI ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਥਰਡ ਅੰਪਾਇਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਦਾਨੀ ਅੰਪਾਇਰ ਕੋਲ ਸੌਫਟ ਸਿਗਨਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ ਆਪਣੀ IPL ਟੀਮ CSK ਦੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੀਮ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ IPL 2021 ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਡੇਜਾ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਡਨੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਿਡਾਰੀ ਮਾਈਕਲ ਵੌਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ 40 ਓਵਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਖੇਡਣ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੇਜ਼ ਖੇਡਣ 'ਚ ਖਮਿਆਜਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 'ਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਆਖਰੀ 10 ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਚਿਨ ਤੰਦੂਲਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਹਰਫਨਮੌਲ ਯੂਸਫ ਪਠਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਲੀਜੈਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਟਾਫਟ 100 ਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।